آج ایک تاریخی دن ہے اور میں پوری قوم کو فیڈرل شریعہ کورٹس کے اس فیصلے پر مبارکباد دیتا ہوں، جنہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ ایک فیصلہ دیا اور اللہ کے قانون اور آئین پاکستان کے مطابق اس کے روشنی میں سود کو، سودی نظام کو، ربا کو پاکستان میں ختم کرنے کا حکم دیا۔ پاکستان کی حکومت کو پابند کیا کہ وہ آئندہ 5 سالوں میں تمام معاشی قوانین اور لاز کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائی ہوئی اصولوں کے مطابق بنا دے۔ اور آج کا دن اس لحاظ سے بھی ایک تاریخی دن ہے کہ 27ویں شب رمضان کو اللہ تعالیٰ نے اس خطے کے عوام کو انگریز سے آزادی دی اور پاکستان بنا تھا، اور آج ایک بار پھر الحمدللہ اس تاریخی موقع پر اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی عوام کو ایک اور کامیابی دی اور وفاقی شرعی عدالت نے پاکستان میں سود پر پابندی لگا دی، جو پہلے سے آئین کا تقاضا تھا۔ معزز صحافی حضرات، اس لمحے میں ان تمام علماء کرام کو، ان تمام مفتی حضرات کو، ان تمام وکلاء کو اور ان تمام پاکستان کے شہریوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے وفاقی شرعی عدالت کے اس پوری کیس میں رہنمائی بھی کی، دلچسپی بھی لی اور مسلسل اس کیس کو پرسو کیا۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ وفاقی شرعی عدالت نے 1991 میں بھی پاکستان میں سودی نظام پر پابندی کا فیصلہ دیا تھا، لیکن اس وقت کے وفاقی عدالت نے سپریم کورٹ کی طرف جانے کا فیصلہ کیا تھا۔ وفاقی حکومت سپریم کورٹ گئی اور وفاقی شرعی عدالت کے اس فیصلے پر اسٹے آرڈر لیا، اور پھر سپریم کورٹ نے ریویو کے لیے، نظر ثانی کے لیے دوبارہ وفاقی شرعی عدالت کی طرف کیس بھیجا تھا۔ 2002 میں اور آج چیف جسٹس نور محمد مسکین زئی صاحب، جسٹس خادم حسین شیخ صاحب اور جسٹس انور شاہ صاحب نے ایک متفق کا فیصلہ سود کے خلاف دیا ہے۔ اگرچہ اس میں حکومت کو تمام قوانین تبدیل کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق بنانے کے لیے 5 سال دیے ہیں، اور یہ ایک بہت بڑا عرصہ ہے۔ ہم چاہیں گے کہ حکومت 5 سال کا انتظار نہ کرے اور جتنا جلد از جلد ہو سکے تمام سودی نظام کو اسلامی شریعت کے مطابق بنانے کا فیصلہ کرے۔ ہماری قوم جانتی ہے کہ 2013 سے لے کر 2018 تک پاکستان پر بیرونی سودی قرضہ 24 ارب ڈالر واجب الادا تھا، اور گزشتہ 5 سالوں میں ہماری وفاقی حکومت نے 5 ارب 30 کروڑ ڈالر یہ سودی قرضہ دیا ہے۔ لہذا اب حکومت سے ہم چاہیں گے کہ ملک کے اندر اور ملک سے باہر جتنے بھی معاہدے ہیں وہ پاکستان کے اس قانون کے مطابق ہو جو اللہ کا قانون ہے اور جو آئین پاکستان کا تقاضا ہے کہ ربا کے تحت کوئی نظام مزید نہیں چلے گا۔ ہم انشاءاللہ عید کے بعد اپنے سینئر لائرز کو، مفتی حضرات کو اور اسلامی معیشت کے ماہرین کو دوبارہ بلا رہے ہیں، ان سے مشاورت کریں گے کہ پاکستان میں
वफाकी शरई अदालत के इस फैसले को जल्द अज जल्द नाफिज करने के लिए हम खुद हुकूमत को एक मेकनिज़म दे, और हुकूमत से भी ये तवक्को रखते हैं कि वो हीले बहाने जिस तरह गुज़श्ता वफाकी हुकूमत ने इख्तियार की थी वो इख्तियार ना करे। अगर हम महसूस करते हैं कि हुकूमत इस फैसले के रास्ते में कोई रोड़ा, कोई मुश्किल, कोई स्पीड ब्रेकर लाती है, तो हमारा हाथ होगा और इस हुकूमत का गिरबान होगा। जो गुज़श्ता हुकूमत थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की, उसके अटॉर्नी जनरल ने मुखालफत की। मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे अफसोस है कि गुज़श्ता हुकूमत जिसने मदीना की इस्लामी रियासत बनाने का ऐलान किया था, सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए कुछ नहीं कर सकी, और उससे पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत भी इस फैसले के ख़िलाफ़ वफाकी सुप्रीम कोर्ट गई थी, और पीटीआई की हुकूमत हो या मुस्लिम लीग की हुकूमत हो, दोनों ने इस फैसले पर अमल दरामद करने की बजाय ले तो लाल से काम लिया। लेकिन अब अवाम बेदार हो गए हैं, और कल जुमअतुल विदा को हम पूरी कौम से अपील करते हैं कि यौम तशक्कुर मनाएं। ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी है, और मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से भी कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने मादी में इस्लामी बैंकारी की तरफ पेशकदमी की है, और इस वक्त भी तकरीबन 20% हमारा बैंकारी का निज़ाम इस्लामी बैंकारी के तहत है, और अब ये इस्लामी बैंकारी दुनिया का एक पॉपुलर निज़ाम बन गया है। तो स्टेट बैंक से भी हम ये चाहेंगे कि वो भी इस फैसले को पूरी स्पिरिट के साथ अपनाने की कोशिश करे, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी कौम सूदी निज़ाम के ख़ात्मे के लिए पुरज़म है। और आज मेरे दाएं बाएं जितने भी हमारे कायदीन खड़े हैं, बुज़ुर्ग खड़े हैं, वकला खड़े हैं, इनकी ताउन से ये सब कुछ मुमकिन हुआ। हम पूरी तरह इंशाअल्लाह इस फैसले पर अमल दरामद के लिए पहरा देंगे, और हम पूरी तरह पुरज़म हैं, और ईद के बाद इस फैसले पर अमल दरामद के लिए हम तमाम अपने दोस्तों को, स्टेक होल्डर्स को, अपने वकला को, अपने बिरादर तंजीमात को बुलाएंगे, और हुकूमत को हर तरीक़े से इंशाअल्लाह ताला मजबूर करेंगे। उसके लिए सड़कों पर आना पड़ा तो हम आएंगे, उसके लिए हर रास्ता इख्तियार करेंगे, लेकिन सूदी निज़ाम और पाकिस्तान मज़ीद साथ साथ नहीं चल सकते। ये अल्लाह ताला के साथ जंग है, और कोई कौम अल्लाह ताला के साथ जंग में कामयाब नहीं हो सकती। इसलिए इस वक्त वफाकी हुकूमत का इम्तिहान है कि वो कितना जल्द अज जल्द इस फैसले को अमली जामा पहनाए। मेरे वकला ने कहा है कि 5 साल बहुत बड़ा अरसा दिया, और हुकूमत अगर मुखलिस हो तो इसको 5-6 महीनों में ये काम कर सकती है। लेकिन हम इंशाअल्लाह ताला हुकूमत को मजबूर करेंगे कि ये कम अज़ कम वक़्त में तमाम गैर इस्लामी क़वानीन को ख़त्म करके इस्लामी बैंकारी का एक इंतहाई तरक्की याफ्ता, मॉडर्न और जदीद ज़माने से हम आहंग निज़ाम, अल्लाह और रसूल का निज़ाम इस मुल्क में नाफिज करें। IMF के साथ जो मुआहदा हुकूमत करने जा रही है, उस पर इससे क्या असर हो सकता है? देखिए, IMF के साथ जो मुआहदे हुए हैं, ये मॉडल है, उसके लिए माजी में जो हुए हैं गलत हुए हैं, रिबा मॉडल। और मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि IMF के साथ जितने भी मुआहदे हुए हैं उस पर नज़रसानी की जाए। वो मुआहिदा नहीं है, वो तो ग़ुलामी का एक तोक है जो हमारे गले में डाला गया, उसको हम हमेशा से मुस्तरद करते हैं। और मेरी कौम जानती है कि ये 22वां प्रोग्राम है जो पाकिस्तान की हुकूमत IMF से ले रही है, लेकिन 22 प्रोग्राम लेकर 22 बार ग़ुलामी का तोक अपने गले में डालकर भी हम तरक्की नहीं कर सके। इसलिए IMF के साथ ग़ुलामी के इन मुआहिदों को हम मुस्तरद करते हैं, पूरी कौम मुस्तरद करती है।